आवाज येतोय काय? हॅलो. यस सर. सिस्टम थोडस हँग झाली बघा. हॅलो, एम आय ऑडिबल? यस सर. ठीक आहे. स्क्रीन दिसते का? नो सर. दिसत नाही. ठीक आहे, एक मिनिट. बघा आता. यस सर. Yes, sir. See, after joining session, and immediately you will have to mention your roll numbers in the chat box. Every time I should not supposed to repeat this. Please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast. Screen दिसते का? Yes, sir. मेन्शन करा की स्वतःचे रोल नंबर. 36 जण जॉईन झालेत बघा, इन्क्लुडिंग मी. So please mention your roll numbers in the chat box. This will help me to record your attendance. स्पेस वगैरे टाकू नका, लक्षात घ्या. तिकडे आहे ना रोल नंबर टाकताना स्पेस वगैरे टाकू नका, नाव टाकण्याची गरज नाही. ठीक आहे. यू मेन्शन ओनली युअर रोल नंबर. ऑटोमॅटिकली अटेंडन्स विल बी रेकॉर्डेड. Students, those who have joined in this meeting, okay, please mention your roll numbers in the chat box. I hope everyone is mentioning roll numbers in the chat box. Let us start. चालू करूया का सेशन? हॅलो. हो सर. Please. ओके सर. Here we started already in student induction program. Also you have now awareness about universal human values. We tried to cover most of the important points from our subject. Universal human value subject is very important because most of the times if you will observe in the society right now, nobody is behaving like a human. Therefore our subject will help us to understand what kind of human behavior we should have. बरोबर काय? Hello. Yes. Yes, sir. Yes sir.
So we are trying to understand what kind of syllabus we have. Syllabus structure already I discussed in the last session. So unit number 1 also we have started. Course outcomes we have seen for our subject. Unit number 1. So what are the contents for unit number 1? That also we have seen. Okay. Slide number 2 also I think we have covered. So let us start and understanding unit number 2. What is the title and what kind of content we have in unit number 2? Let us start. Yes, sir. Yes, Once again, I'm mentioning, okay, I'm repeating, okay? Please mention your roll numbers in the chat box, those who have joined late in this meeting. तुमचा रोल नंबर तिकडे चॅट बॉक्स मध्ये टाका म्हणजे ऑटोमॅटिक रेकॉर्डिंग होईल. आपला वेळ आपण प्रत्येक वेळेस घालणार नाही तिकडे अटेंडन्स रेकॉर्ड करण्यासाठी. ठीक आहे. ऑटोमॅटिकली इट विल बी रेकॉर्डेड. सिस्टम रेकॉर्ड्स इट and I will those who will be remaining absent, such numbers I will give to your class coordinator and Professor A.B. Malge madam. So please take care, don't miss the sessions, otherwise it will be very difficult for you to understand and later on, because nobody is watching the videos here. Each and every faculty members, they are recording their sessions. If suppose you are missing any session lecture, so it's your responsibility. You will have to go to that particular channel, you will have to watch missed sessions, but nobody is doing it. And हे थोडंसं बघा आहे. आपण जर एखादा सेशन मिस केला तर सिन्सिअरली आपण तो व्हिडिओ, तो रेकॉर्डेड व्हिडिओ जाऊन वापस बघायला पाहिजे. त्यात काय अडचणी असतील तर विचारल्या पाहिजेत त्या फॅकल्टीला, जर तुम्हाला समजलं नसेल तर. येतंय का लक्षात? हॅलो. यस. yes, sir. Yes, sir. So please follow and some rules, regulations you will have to follow. Rules and regulations are and for our betterment and आपल्या चांगल्यासाठीच आहेत असं म्हणूया आपण. So let us read the title of unit number 2 and understanding harmony in human being and harmony in myself. मला वाटतं हार्मनीचा बघितलं होतं का, मीनिंग वगैरे हे सांगितलं होतं का, मला आठवत नाही. हॅलो. डिव्हिजन सी. Yes, sir. हे झालतं का, स्लाइड झालती का हे डिस्कशन? No, sir. ठीक आहे. No, sir. ठीक आहे, ठीक आहे. अंडरस्टँडिंग हार्मनी. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड मीनिंग ऑफ हार्मनी. मराठीमध्ये लयबद्धता, तालबद्धता असा अर्थ आहे तिकडे आहे ना, सुसंगत. ठीक आहे. एखाद्या गोष्टी सोबत आपण जर सुसंगत असू तर त्याला हार्मनी असं म्हणतात. So we will understand meaning of harmony in unit number 2 and that harmony is required in human beings. आपल्यामध्येच हार्मनी पाहिजे आधी बघा. आणि ज्यावेळेस ह्युमन बिईंग आपण कन्सिडर करतो, ह्युमन बिईंग इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेल्फ अँड आय, एन दॅट इज वन पार्ट ऑफ ह्युमन बिईंग अँड अनदर पार्ट इज बॉडी. I think Professor A.B. Chaunde sir has explained and very nicely in student induction program. आय आणि बॉडीचं एक्सप्लेन केलं त्यांनी, आठवतंय का? Hello. Oh, sir. Yes, sir. So what is required in unit number 2? We will have to understand what is the meaning of self, what are the requirements, needs for self and I, and what is the requirement for our body. And both things are different. Body and self and I आहे. आपल्या ह्या बॉडी मध्ये असणारा जो सेल्फ आहे, आय आहे, तो वेगळा आहे. त्याच्या गरजा वेगळ्या आहेत, आपल्या बॉडीच्या गरजा वेगळ्या आहेत. ह्या दोन्ही गरजा, वेगवेगळ्या गोष्टी आपण समजून घ्यायच्या आहेत. And what is the unit number 2? Unit number 2 says we should maintain harmony in self and body. सेल्फ आणि बॉडी मध्ये हार्मनी असली पाहिजे, त्या संबंधितचा हा युनिट नंबर 2 आहे. कळलं का? हॅलो. हो सर. येस सर. त्यातला पहिला पॉइंट आहे. फर्स्ट पॉइंट आय एम रीडिंग ऑफ युनिट नंबर 2, दॅट इज अंडरस्टँडिंग ह्युमन बिईंग ऍज अ को एक्झिस्टन्स ऑफ द सेंटिएंट आय and material body. Let us try to understand. हा पॉइंट काय आहे, आय आणि बॉडी हे दोन्ही जरी वेगळे असले तरी त्यांचं को एक्झिस्टन्स आहे. को एक्झिस्टन्सला मराठीत अर्थ आहे सहअस्तित्व. आहे सहअस्तित्वाचा अर्थ काय की बॉडी आणि आयला जर वेगवेगळं तुम्ही कन्सिडर केलं तर त्यांचं अस्तित्व नाही राहत. येतं का लक्षात? बघा, को एक्झिस्टन्स म्हणजे एकमेकांच्या वरती दोघांचं अस्तित्व अवलंबून आहे म्हणून आपण. हे थोडंसं समजून घेण्यासाठी माझंच एक्झाम्पल घ्या.
मी तुमच्या तिकडे कॅमेरामध्ये दिसतंय तिकडे आहे. जर माझ्या आतमधला सेल्फ निघून गेला, आतमधला आय जर निघून गेला, तर त्याला काय म्हणणार? कसली बॉडी असेल ही? माझी कसली बॉडी असेल जर ह्यातून आय निघून गेला आहे, सेल्फ निघून गेला? वी कॅन कॉल दॅट बॉडी, विदाउट हार्मोनी. वी कॅन कॉल दॅट बॉडी ॲज डेड बॉडी. येतं का लक्षात? येस, समजतंय का? हो सर. येस सर. माझ्या बॉडी मधून जर आय किंवा सेल्फ निघून गेला, तर माझी बॉडी जी काही आहे ती बॉडी न म्हणता आपण त्याला डेड बॉडी असं म्हणणार आहेत. बॉडी कधी म्हणणार? बॉडी विथ आय, बॉडी विथ सेल्फ. त्या बॉडीमध्ये आय किंवा सेल्फ असेल तरच आपण त्याला काय म्हणतोय? बॉडी म्हणतोय. बॉडी विदाउट आय ऑर सेल्फ, वी आर कॉलिंग दॅट बॉडी ॲज डेड बॉडी. मग उलट एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या. कॅन वी इमॅजिन सेल्फ ऑर आय विदाउट बॉडी? हॅलो, कॅन वी इमॅजिन सेल्फ ऑर आय विदाउट बॉडी? विदाउट बॉडीचा आपण सेल्फ किंवा आय आहे असं कन्सिडर करू शकतो का? दॅट इज नॉट No, पॉसिबल. नो सर. हा, त्याला मग आत्मा, प्रेत आत्मा असं काहीतरी म्हणायला लागेल, कारण की त्यांना बॉडी नसते. मग हे आहे का नाही हे पण नाही माहित आपल्याला. ठीक आहे. सो वी आर नॉट कन्सिडरिंग सच थिंग्स. Whenever we are considering human being, it's what is the meaning of human being? That human being will have self or I and body. ह्या दोन्ही गोष्टी असणार आहेत तिकडे. समजलं का? आणि ह्या दोघांचं सहअस्तित्व आहे. सहअस्तित्व म्हणजे ह्या दोघांना एकत्रितपणे पाहायचंय. ह्या दोघांचं एकत्रितपणे अस्तित्व आहे. ह्यातला दोघांमधला एक जरी गायब झाला तर अस्तित्व नाही कुणाचंच. येतं का लक्षात? सहअस्तित्व, डिपेंडेंट. हा, डिपेंडंट, एकमेकांवरती अवलंबून आहेत आणि दोघांचं एकत्रितपणे अस्तित्व आहे म्हणूया आपण. वेगवेगळ्या गोष्टी जरी असल्या तरी दोघांचं अस्तित्व एकच आहे, म्हणून त्याला को एक्झिस्टन्स असा शब्द आलेला आहे. को एक्झिस्टन्सचं मिनिंग इकडे सहअस्तित्व असा घ्यायचा आहे. कळला का पहिला पॉइंट? युनिट नंबर 2. हॅलो. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Now I am reading and second point of unit number 2, understanding the needs of I and self and body. मग जर आपण आय आणि बॉडीचा सेपरेटली जर अभ्यास करायला चालू केला, समजून घ्यायला चालू केला, तर तिकडे सेल्फच्या आणि बॉडीच्या गरजा आहे ना, नीड्स म्हणजे गरजा, ह्या वेगवेगळ्या आहेत. मग तिकडे आय एक्झाम्पल दिलं बघा ना, सुख ज्याला आपण हॅपीनेस हॅपी म्हणतो आणि सुविधा म्हणजे फॅसिलिटीज म्हणतोय. तर ह्या दोन्ही गोष्टी जर सेल्फ आणि बॉडीच्या संदर्भात जर आपण विचारात घेतल्या तर सुख म्हणजे हॅपीनेस, हॅपी ही जी काही फिलिंग आहे ती आय सोबत येते आणि सुविधा म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटीज ज्या काही आहेत त्या बॉडीच्या संदर्भात येतात. म्हणजे सुख सुविधा ज्या फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणतोय आपण त्या बॉडीची गरज आहेत. लक्षात घ्या, आईची गरज फक्त हॅपीनेस आहे. येतं काय लक्षात? सुख सुविधा. हो सर. आपण म्हणताना म्हणतोय ना सुख सुविधा मिळल्या पाहिजेत, तर त्यातलं सुख सुविधा मधलं सुख जे काय आहे त्या सेल्फला आयला पाहिजे आणि सुविधा ज्या काय आहेत, फॅसिलिटीज ज्या काय आहेत त्या बॉडीला पाहिजे असतात. लक्षात घ्या. आपण जर थोडस उन्हाळ्यामध्ये जर आपण एसी मध्ये गेलो तर एसी मध्ये गेल्यानंतर आपल्या बॉडीला ऍक्च्युली एसी पाहिजे आहे ना, थंड वातावरण आपल्या बॉडीला पाहिजे. लक्षात घ्या ना, आयला नाही पाहिजे. आय फक्त काय होतोय? आनंदी होतोय. येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. आनंद मिळवण्यासाठी बॉडी लागते हे दुर्दैव आहे म्हणू आपण. ठीक आहे. विदाउट बॉडी वी कॅनॉट फील दॅट हॅपीनेस. समजतंय का बघा? म्हणजे हे मीडियम आहे. बॉडी इज द मीडियम म्हणू आपण. बिकॉज ऑफ विच आय रिसिव्ज हॅपीनेस, आय रिसिव्ज प्रॉस्परिटी, अँड हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी बोथ आर फीलिंग्स which will be considered by आय कडून ह्या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात. हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी ह्या फिलिंग्स आहेत. लक्षात घ्या. समृद्ध राहणे, समृद्ध असणे आणि हॅपी असणे ह्या फिलिंग्स आहेत आणि तो फील करणारा हा आय आहे. येतं का लक्षात? यस. हो सर. Sir. I am reading third point of unit number 2, that is understanding the body as an instrument of I. म्हणजे ही जी काही बॉडी आहे हे इन्स्ट्रुमेंट आहे बघा ना आयचं. म्हणजे कसं? आय बिईंग डुअर, सिअर अँड एन्जॉयर ह्या गोष्टीचं मला वाटतं प्रोफेसर ए बी चौंडे सरांनी छान तिकडे सांगितलं होतं ना. डुअर म्हणजे कर्ता, सिअर म्हणजे द्रष्टा आणि एन्जॉयर म्हणजे उपभोक्ता, भोक्ता म्हणलं तिकडे.
मग भोगणारा इकडे कोण आहे तर तो सेल्फ आहे ना, बॉडी नाही भोगत आहे इकडे, लक्षात घ्या. येतं का लक्षात बघा ना. डुअर म्हणजे करता. काम जरी आपली बॉडी करत असली तरी आतमधनं इन्स्ट्रक्शन्स येतात त्या आय कडून, सेल्फ कडून, म्हणून आपली बॉडी हात पाय हलवते, लक्षात घ्या. मग पाहणारा कोण आहे, ऍक्च्युली बॉडीचा पार्ट आहे तो, म्हणजे डोळे. डोळ्यांनी पाहतोय आपण. बट अल्टिमेटली वी आर गिव्हिंग सिग्नल टू आय अँड आय इज मॅनेजिंग एव्हरीथिंग. देअरफॉर बॉडी इज अन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ आय. येतं का लक्षात? येस. काय Yes. अडचण, काय अडचण इथपर्यंत? Let us go to next slide. Yes, sir. Yes, sir. If you have any kind of doubt, you can stop me, you can ask your questions. If you are not asking any question, I will consider myself you are understanding everything which we are discussing over here. And let us move towards next slide. This is also part of unit number 2. I am reading next point. Understanding the characteristics and activities of I and harmony in I. आपल्याला सुसंगती ही आपल्या आय मध्ये पण असली पाहिजे, लक्षात घ्या. Harmony we will have to maintain in I. What kind of activities are there for I, that also we will understand from unit number 2. मग त्या ऍक्टिव्हिटीज आयच्या कुठल्या आहेत, ऍक्टिव्हिटीज बॉडीच्या कुठल्या आहेत, that we will understand from unit number 2. Okay? Hello. Yes? Yes, sir. Sir. I am reading next point, second last point of unit number 2, understanding the harmony of I with body. मग आपल्याला जर आपण ऍक्टिव्हिटी बघितल्या आहे ना, आयच्या काय आहेत, बॉडीच्या काय आहेत, मग नंतर आपल्याला अंडरस्टँड करायचं आहे की हार्मनी कशी साधता येईल आहे कोणामध्ये, सेल्फ मध्ये आणि त्या बॉडीमध्ये. सेल्फ आणि बॉडी हे जर हार्मनी मध्ये असतील तरच ऍक्च्युली आपल्यावरती कंट्रोल असणार आहे, लक्षात घ्या. येतं का लक्षात? हॅलो. हो सर. हो आय जो आहे त्याला 9 व्हॅल्यूज लागतात, 9 फिलिंग्स लागतात. त्या 9 व्हॅल्यूज, त्या 9 फिलिंग्स आपण सेशन नंबर 1 मध्येच बघितले आहे ना. TRUST, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केअर, गायडन्स, रेव्हरन्स, ग्लोरी, ग्रॅटिट्यूड अँड लव्ह. ऑल दीज 9 व्हॅल्यूज, 9 फिलिंग्स आर रिक्वायर्ड अँड दॅट इज द रिक्वायरमेंट फॉर आय. आपल्या बॉडी मधल्या आतल्या त्या आयला पाहिजे आहे. आणि बॉडीला काय पाहिजे तर फॅसिलिटीज पाहिजेत आहे ना, फिजिकल फॅसिलिटीज पाहिजेत. येतं का लक्षात बघा. आणि ह्या दोघांमध्ये जर हार्मनी असेल तर ऍक्च्युली आपण हॅप्पी असतो आणि प्रॉस्परस पण असतो. समजतं का बघा. बऱ्याचदा काय होतंय, आपण आयला समजून नाही घेत आहे, बॉडीला पण समजून नाही घेत आहे. आय म्हणजेच बॉडी असं कन्सिडर करतोय आणि सगळा प्रॉब्लेम आहे हा. येस. हो सर. येस सर. हा, मग इकडे 2 शब्द आलेले आहेत बघा ना, अंडरस्टँडिंग हार्मनी ऑफ आय विथ बॉडी. हा पार्ट समजून घेण्यासाठी तिकडे 2 शब्द आलेले आहेत, संयम आणि स्वास्थ्य. मग संयम जे आहे ते बॉडी संयम राखू शकते का हो? हॅलो. No, sir. संयम राखणारा कोण आहे? I. संयमला इंग्लिश मध्ये पेशन्स असा शब्द आहे बघा ना. संयम मराठी शब्द, हिंदी शब्द घ्या तर तो जो काही संयम आहे तो आय फॉलो करणार आहे, बॉडी संयम फॉलो करत नाही, लक्षात घ्या. संयम इज रिलेटेड टू आय अँड स्वास्थ्य इज रिलेटेड टू बॉडी. स्वास्थ्य म्हणजे आपलं आरोग्य म्हणूया आपण. येतं का लक्षात बघा. मग संयम आणि स्वास्थ्य ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये जर हार्मनी असेल तर डेफिनेटली व्हॉट विल हॅपन, यू विल हॅव आहे ना पेशन्स अँड बॉडी विल मेंटेन हेल्थ. So स्वास्थ्य is related to body and संयम is related to I. कळलं का? Yes, sir. करेक्ट अप्रेझल ऑफ फिजिकल नीड्स. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे? करेक्ट अप्रेझल ऑफ फिजिकल नीड्स. अप्रेझल म्हणजे मूल्यांकन असा अर्थ घ्या. आपल्याला फिजिकल नीड्स आपल्या काय आहेत, किती आपल्या गरजा आहेत हे आपण योग्य पद्धतीने समजून घ्यायला पाहिजे, असा हा पॉइंट आहे. ठीक आहे. मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल. समृद्धी म्हणजे काय हे आपण समजून घेणार ह्या पॉइंट मधून. येतं का लक्षात? यस. Yes, sir. इकडे प्रोग्राम्स असले पाहिजेत, काही उपक्रम आपण राबवले पाहिजेत. कशासाठी? टू एन्श्युअर आणि खात्री करण्यासाठी संयम अँड स्वास्थ्य.
संयम आणि स्वास्थ्य ह्या दोन गोष्टींची खात्री करण्यासाठी काही उपक्रम आपण राबवले पाहिजेत. मग प्रोग्राम्स टू एन्श्युअर आहे ना, संयम अँड स्वास्थ्य असं म्हणलं इकडे. सो हिअर युनिट नंबर 2, दिस विल बी द एंड ऑफ युनिट नंबर 2 आहे. काय अडचण ह्याच्यामध्ये, काय अडचण? No, sir. No, sir. Let us move towards unit number 3. Let us try to understand what kind of content is there in unit number 3 and what unit number 3 says, tells. Title of unit number 3 is understanding harmony in family and society. पुढच्या लेवलला जायचं आहे आपल्याला. युनिट नंबर 2 मध्ये आपण सेल्फ और आय अँड बॉडी ह्या दोन गोष्टी समजून घेतल्या. युनिट नंबर 3 मध्ये we will be moving towards next level, that is family and society. And if we will understand what is meant by family and what is meant by society, then we will have to think about harmony. मग ते एका लयबद्धतेमध्ये आहेत का आहे ना, फॅमिली आणि सोसायटी ह्या दोन्ही एका लयबद्धतेमध्ये आहेत का, सुसंगतीमध्ये आहेत का, ह्याचं अंडरस्टँडिंग आपल्याला युनिट नंबर 3 मध्ये येणार आहे. काय अडचण? No, sir. So unit number 3 will help us to maintain harmony in family and society. Harmony in human relationships. Human म्हणजे मानवी नातेसंबंध काय हे समजून घ्यायचं आपल्याला. आणि मग त्याच्यामध्ये हार्मनी कशी साधायची आहे, नातेसंबंधामध्ये हार्मनी कशी आणायची, नातेसंबंधामध्ये सुसंगती कशी आणायची, नातेसंबंध हे सुव्यवस्थित कसे झाले पाहिजेत, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपण युनिट नंबर 3 मध्ये करणार आहोत. काय अडचण? No, sir. Now I am reading first point of unit number 3, that is understanding harmony in family. आपल्या फॅमिलीमध्ये पण सुसंगती यायला पाहिजे. आपल्या फॅमिलीमध्ये असलेले फॅमिली मेंबर्स हे सुसंगतीत नसतात बऱ्याचदा, वेगळ्याच विश्वात असतात त्यांच्या. आपण फॅमिलीमध्ये राहतोय, आपल्याला कोणतरी भाऊ आहे, बहीण आहे, आपल्याला आई वडील आहेत, ह्याची जाणीवच नसते आपल्याला. असं वाटतं की आपण ह्या पृथ्वीवरती एकटंच आहोत आणि असं आपण वागत असतो तिकडे. मग हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. येतं का लक्षात काय म्हणायचं इकडे? हॅलो. हो, sir. बेसिक युनिट ऑफ ह्युमन इंटरॅक्शन. फॅमिली इज नथिंग बट बेसिक युनिट आहे ऑफ कोणाचं तर ह्युमन इंटरॅक्शनचं, जिकडे मानव एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी ऍक्च्युली आपली फॅमिली आहे. लक्षात घ्या, फॅमिलीचा अर्थ भरपूर मोठा आहे तिकडे आहे, जिकडे सगळे फॅमिली मेंबर्स हे आपल्या सोबत रिलेशनशिप्स मध्ये असतात, त्याला आपण काय म्हणतोय? फॅमिली असं म्हणतोय. मग फॅमिली हे काय आहे? बेसिक युनिट ऑफ ह्युमन इंटरॅक्शन. आपल्याला जर बोलायचं झालं तर आपण फॅमिली मधल्या फॅमिली मेंबर सोबत बोलतोय, लक्षात घ्या. बट ड्यू टू डिफरंट काइंड्स ऑफ चेंजेस म्हणू आपण, सोशल मीडिया आला जोरात, मोबाईल आले, आणि ह्या सोशल मीडिया आणि मोबाईलमुळे आपण फॅमिलीमध्ये इंटरॅक्शन करण्याचं बंद केलेलं आहे. घराघरातच आपण बोलत नाहीये, भाऊ भावाशी बोलत नाहीये, बहीण भावाशी बोलत नाहीये, आई वडिलांशी आपण बोलत नाहीयेत, आई वडील आपल्याशी बोलत नाहीयेत. ह्युमन इंटरॅक्शन जे काही आहे ते कमी होत चाललंय. त्याच्यामुळे आपण फॅमिली मधल्या फॅमिली मेंबर्सना समजून नाही घेत आहे, आपल्याला रिलेशनशिप्स काय आहेत हे कळत नाहीयेत. आणि जसं मोठं होत जाऊ आपण, तशा आपल्या ह्या रिलेशनशिप्स, व्हॅल्यूज सगळ्या निघून जातात आपल्यामधून. तर हे जायला नाही पाहिजे, हे जायला नाही पाहिजे. रिलेशनशिप्स म्हणजे काय, व्हॅल्यूज म्हणजे काय, फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणजे काय, प्रॉस्पेरिटी म्हणजे काय, हॅपीनेस म्हणजे काय, आपल्याला हे आत्ता कळलं असेल. आपल्याला हे सगळं माहिती आहे बघा ना, लहानपणापासून आपण हे शिकलेलं आहे, पण आपल्याला ह्याचा विसर पडलाय असं समजलं चाललंय. बिकॉज ऑफ धिस सब्जेक्ट इज इंट्रोड्युस्ड इन फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग. तर ह्या ज्या काही आपण फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये ह्या ज्या काही UHV हा विषय शिकतोय, हा UHV विषय आत्ता शिकल्यानंतर राहिलेलं तुमचं जे काही आयुष्य आहे, त्या पूर्ण आयुष्यासाठी हा विषय तुम्ही वापरायचा आहे. यस, लक्षात ठेवायचा आहे म्हणा, ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे, प्रत्यक्षात अंमलात आणायचा आहे हा विषय. आलं लक्षात काय म्हणायचं इकडे? हॅलो. यस. Yes, sir. Yes, sir. I am reading second point of unit number 3, that is understanding values in human relationship. मानवी
मानवी मानवी आहे ना, मानव मानवी कसं म्हणणार वाचणार बघा ना, मानव मानव आहे ना, हे जे काही रिलेशनशिप आहेत ह्याच्यामधल्या काय व्हॅल्यूज आहेत हे आपण समजून घेणार आहेत युनिट नंबर 3 मध्ये आहे ना. मिनिंग ऑफ न्याय आहे, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये जस्टिस असं म्हणतोय. तर हे मिनिंग ऑफ न्याय जस्टिस म्हणजे काय बघा ना, हे पण समजून घेणार आहेत आपण. आज भाऊ भावावरती केस ठोकतोय ना कोर्टामध्ये, बहीण भावासाठी केस ठोकतात आहेत प्रॉपर्टीसाठी, जन्म दिलेली मुलं ही आई वडिलांवरती केस ठोकतात आहेत. हे कशामुळे होत आहे? न्यायाची भावना कमी झाली आहे तिकडे. आमच्यावरती अन्याय होतोय असं वाटतं घरातल्याच लोकांना, घरातलेच लोक आपल्यावर अन्याय करतात आहेत, मग केस ठोकतात आहेत तिकडे बघा. आणि हे कशामुळे होतंय हो? ह्युमन इंटरॅक्शन कमी झालेली आहे. आपल्याला रिलेशनशिप्स, आपले नातेसंबंध काय आहेत हे कळत नाहीये आपल्याला. नवरा बायकोवरती केस ठोकते, बायको नवऱ्यावरती केस ठोकते, डायव्होर्स होतात आहेत. कशामुळे होतं हे सगळं? ह्युमन इंटरॅक्शन कमी झाले, आपण रिलेशनशिप्सला महत्व देत नाहीये. आपण फक्त फिजिकल फॅसिलिटीज, पैसा म्हणजे सर्वस्व असं मानल्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स यायला लागलेत. त्याच्यामुळे ही न्याय व्यवस्था कोलमडली आहे म्हणू आपण. आपल्याच देशातली नाही, सगळ्याच देशातली न्याय व्यवस्था कोलमडलेली आहे. येस Yes, sir. Yes, sir. दॅट्स वाय नातेसंबंध काय आहेत, रिलेशनशिप्स काय आहेत हे आपल्याला समजून घ्यायचंय. न्याय अन्याय काय आहे ह्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत. प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू एन्श्युअर आणि उभय तृप्ती. उभय तृप्ती म्हणजे म्युच्युअल हॅपीनेस, म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणू आपण. परस्परांमध्ये एकमेकांना पूरक आहोत आपण. ज्यावेळेस फॅमिलीमध्ये असतोय बघा ना, आई आणि वडील, जर आपण हे रिलेशनशिप घेतली तर वडिलांसाठी आई ही काय राहणार आहे? फुलफिलमेंट करणारी राहणार आहे. त्याच पद्धतीने आईसाठी वडील हे फुलफिलमेंट करणारे राहणार आहेत. ब्रदर आणि सिस्टरचं रिलेशनशिप घेतलं तर तिकडे ब्रदर हा सिस्टरसाठी पूरक राहणार आहे आणि व्हाईस वर्सा. यस, असं प्रत्येक नातेसंबंधामध्ये एकमेकांना आपण पूरक आहोत लक्षात घ्या. आणि ही जर फुलफिलमेंट करायची असेल तर आपल्याला ह्युमन रिलेशनशिप कळलं पाहिजे, न्याय म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे, आणि सगळ्यांपाशी त्या भावना पाहिजेत. लक्षात घ्या, माणूस म्हणजे त्याच्यापाशी 9 व्हॅल्यूज असल्या पाहिजेत. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, ट्रास EGRGGL, ऑल these 9 व्हॅल्यूज यू शुड हॅव. If you are coming across or if you are interacting with any human being and if that human being is not having 9 values, we should not supposed to consider him or her as human being. एवढं सोपं आहे. कळलं का? हॅलो. Yes. हा, मग तिकडे मला वाटतं ह्या 9 व्हॅल्यूज मधल्या ट्रस्ट आला, विश्वास, रिस्पेक्ट म्हणजे सम्मान, ऍज अ फाउंडेशनल व्हॅल्यूज ऑफ रिलेशनशिप. कुठलं पण नातेसंबंध जर करायचा असेल तर तिकडे ह्या 2 व्हॅल्यूज महत्वाच्या आहेत. लक्षात घ्या, ट्रस्ट म्हणजे विश्वास, रिस्पेक्ट म्हणजे सम्मान. आज तुम्हाला एखाद्या सोबत फ्रेंडशिप जरी करायची झाली आहे तर तिकडे ह्या 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत, ट्रस्ट अँड रिस्पेक्ट. आज आपण बघतोय तिकडे आहे ना, मित्र मित्राला शिव्या देतात, रिस्पेक्ट लांबच राहायला तिकडे. मग ती खरी मैत्री आहे का बघा, माहित नाही. इफ वी आर रिस्पेक्टिंग आवर फ्रेंड, डेफिनेटली यू विल गेट रिस्पेक्ट. Otherwise, we should not supposed to consider him or her as friend. We should not have that relationship, and that relationship is called as friendship. त्याला मग फ्रेंडशिप म्हणलं नाही पाहिजे आपण. जर त्या 9 व्हॅल्यूज त्या रिलेशनशिप्स मध्ये नसतील तर आपण ते नातेसंबंध नाहीये, ते नातच नाहीये असं समजायचंय. येतंय का लक्षात? हॅलो. यस, आहेत का जाडी सगळे? Yes, sir. काय अडचण? No, sir. कोणाला काय बोलायचं असेल तर बोलू शकता तुम्ही, ठीक आहे. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. नाही सर हे चुकतंय थोडंसं आहे. मी कुठं चुकत असेल तर तुम्ही मला पकडायचं आहे तिकडे आहे, आणि तुम्ही कुठं चुकत असेल तर मी तुम्हाला सावरणार आहे म्हणून आपण. पकडायचं आहे का नाही माहित नाही, बट आय एम गिव्हिंग अँड लिबर्टी टू यू अँड तुम्ही तिकडे पकडा. मी क्लासमध्ये जर आपलं क्लासमध्ये जर फिजिकली सेशन चालू असलं असतं तर तिकडे सांगितलं असतं. मी जर चुकलं तर माझा कान पिळा आणि येऊन स्टेजवरती, मग मला थोडासा कुठेतरी अधिकार असेल तुम्हाला थोडासा ट्रॅकवर आणण्याचा, जर तुम्ही कुठे चुकत असेल तर. एम आय राईट? हॅलो, समजतंय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
आय एम रीडिंग थर्ड पॉइंट ऑफ युनिट नंबर 3, दॅट इज अंडरस्टँडिंग द मिनिंग ऑफ विश्वास. विश्वास म्हणजे काय, त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे ना. डिफरन्स बिटवीन इंटेन्शन म्हणजे हेतू अँड कॉम्पिटन्स म्हणजे क्षमता, ज्याला कपॅबिलिटी पण असं म्हणू आपण. मग घरामध्ये बघा घरामध्ये आपल्या फॅमिली मेंबर जे काही असतील आहे ना, प्रत्येक जणामध्ये ती कॉम्पिटन्सी नसणार आहे, लक्षात घ्या ना. क्षमता म्हणतोय आपण, ॲबिलिटी टू डू समथिंग. ॲबिलिटी टू डू समथिंग म्हणजे क्षमता म्हणतोय आपण. कॉम्पिटन्सी, प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये कॉम्पिटन्सी असणार नाहीये, लक्षात घ्या फॅमिलीमध्ये. मग काही जणांमध्ये ती क्षमता असणार आहे, तर त्यांनी त्या क्षमतेनुसार काम केलं पाहिजे. इंटेन्शन्स म्हणजे हेतू आहे, पर्पज म्हणू आपण. चांगले पर्पजेस, चांगले हेतू ठेवत आपण पुढे गेलं पाहिजे. मग ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे तो आपण ह्या पॉइंट मधून समजून घेणार आहे. काय अडचण? No, sir. No, sir. No, sir. Let us go to next slide. This is also part of unit number 3. I am reading next point of unit number 3, that is understanding the meaning of सम्मान. सम्मान म्हणजे काय? डिफरन्स बिटवीन रिस्पेक्ट अँड डिफरन्सिएशन. सगळे प्रॉब्लेम समाजामधले, घरामधले एकच कारण आहे बघा ना, भेदभाव, डिफरन्सिएशन किंवा डिस्क्रिमिनेशन. दोन शब्द आहेत तिकडे आहे, दोन्ही शब्दांना समजून घ्या. हॅव यू प्रिपेअर्ड नोटबुक फॉर आवर सब्जेक्ट? 200 पानी नोटबुक केली का हो? Yes, sir. Yes, sir. सिलेबस वगैरे लिहून काढला का बघा. सिलेबस वगैरे लिहा. जे काही हो. जे काही नवीन शब्द येतात आहेत इंग्लिशचे, त्याचे अर्थ लिहित चला, समजून घेत चला, वोकॅब्युलरी वाढवा. इंग्लिश इज द इंटरनॅशनल लँग्वेज अँड वी विल हॅव टू लर्न इंग्लिश. Because if you want to work in another country, at that time English will help you. If suppose you want to work in another state, then national language will help you. National language for India is Hindi, and if you want to work in our state, Marathi is our काय म्हणणार बघा, लँग्वेज फॉर आवर स्टेट म्हणूया. आपल्या महाराष्ट्र स्टेट साठी मला वाटतं लँग्वेज, भाषा कुठली लोकल लँग्वेज मानलं जातंय आणि माहित नाही मला एक्झॅक्ट कुठली आहे. मराठी असं म्हणतोय आपण. कर्नाटकमध्ये गेला तर कन्नड म्हणतात, कन्नडा. ठीक आहे, येतं का लक्षात? प्रत्येक स्टेटची भाषा आहे तिकडे, आणि पूर्ण सगळ्या स्टेट एकत्र आल्यानंतर जी काही कुठली भाषा आहे त्याला आपण नॅशनल लँग्वेज म्हणतोय. सो यू शुड नो हिंदी. And if you want to go beyond our country, beyond our nation, then English will help you to interact with entire world म्हणू आपण. Right now English is international language that is considered and it is agreed by all the nations from our planet. बरोबर काय हो? हॅलो, यस Yes, sir. Yes. डिफरन्स हे काय कोणाची नाव आहे ती? तुझ्या भागातली सगळी येते. ती तिसरीच आहे. आता बघ की मी लिहिली ती म्यूट करा की हो माईक. तन्वी गुंड, काय अवघड झालं बघा. तुम्हाला लेक्चर करायचे असले करत चला आहे ना. माझ्या लेक्चरला अटेंडन्स लावून तिकडे बाहेर निघून गेलं तरी चालते. मला एक जरी विद्यार्थी असला तरी बास झाला आहे. येतं का लक्षात? डिस्टर्बन्स नका करू ना. बोलायचं त्यावेळेस अनम्यूट करा. आपल्याला कळलं पाहिजे म्यूट अनम्यूट. उद्या कंपनीमध्ये असं केल्यानंतर हाकलून लावतील तिकडे कंपनीतनं बाहेर. हॅलो, कसं कंट्रोल करायचं बघा. ते पण सध्या शिकतोय बरं का मी. हाऊ टू कंट्रोल आहे ना अँगर. अँगर जर आपला योग्य पद्धतीमध्ये कंट्रोल झाला तर ते कन्स्ट्रक्टिव्ह गोष्टीमध्ये जातो असं म्हणतात. ठीक आहे, तर आपल्यामध्ये जो काही राग आहे ना त्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. हे पण सध्या शिकण्याचा प्रयत्न आहे माझ्या साईडनी. तुम्ही पण शिका. प्रॉपरली आपला अँगर वेगळ्या डायरेक्शननी आणि चांगल्या कन्स्ट्रक्टिव्ह गोष्टीसाठी गेला पाहिजे. फक्त जर काही जण मुद्दामून करत असतील तर मग मात्र तिकडे बरं का, यू विल हॅव टू बी स्ट्रिक्ट, व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्ट. otherwise if somebody is taking an advantage of your good behavior, and that should not be tolerated. Am I right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपल्या चांगुलपणाचा कोणी फायदा घ्यायला नाही पाहिजे, हे पण कळलं पाहिजे बघा ना आयुष्य जगत असताना. नाहीतर तुम्ही मस्त चांगले येत आहे आणि समोरचं तुमचं चांगलं, तुम्ही चांगले आहेत म्हणून त्याचा फायदा घ्यायला लागलाय, हे चालेल का हो?
यस. नो सर. हा, कसं सगळं साधून आणायचंय बरं का. हे पण आपण शिकूया इकडे आहे ना. ह्युमन बिहेवियर जरी आपण शिकत असलो, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू जरी शिकत असलो, आपल्याला सगळं कळलंय असं समजू आपण. ह्युमन व्हॅल्यूज काय आहेत, पण समोरचा जर ह्युमन व्हॅल्यूज जर घेऊन येत नसेल तर त्याच्यासोबत ह्युमन कन्सिडरेशन बिहेवियर करायचं आहे का नाही, हा आपल्याकडे चॉईस आहे. हा चॉईस आहे म्हणतोय मी. तुम्हाला वागायचं असेल तर वागा, मग त्याला संत म्हणतात. ठीक आहे. बघा ना, 3 टाईपची लोक असतात असं मी कुठेतरी ऐकलं परवा. संत, पंत आणि जंत. ठीक आहे. मोस्टली सगळे तुम्हाला समाजामध्ये आजूबाजूला सगळे जंत दिसतील. जंत म्हणजे काय बघा, ते पूर्ण खातात समाजाला. ठीक आहे. संत म्हणजे कसं की तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये ह्युमन बिहेवियरच दाखवणार बरं का. काही जरी झालं ना, किती जरी अन्याय झाला तरी तुम्ही ह्युमन बिहेवियरच दाखवणार. तुम्ही त्या ह्युमन मधून बाहेर नाही येणार. त्याला संत असं म्हणतात. सेंट बरेच काही संत लोक होऊन गेले. महाराष्ट्राला संतांची भूमी असं म्हणलं जातं बरं का. नंतरच जी कॅटेगरी येते ते पंत आहे ना, थोडस खालच्या लेवलला म्हणू आपण. हा, त्याचं मिनिंग काय मला नाही माहित. ठीक आहे. जंत म्हणजे काय, ते ऑलवेज अॅनिमल कॅटेगरीमध्येच राहतात. येतं का लक्षात? हॅलो. तर इकडे आपला रोल आपण थोडासा व्यवस्थितपणे पार पाडला पाहिजे बरं का. क्लासमध्ये आज 54 विद्यार्थी अटेंड करतात आहेत सेशन, आणि हे आपला डिस्टर्बन्स, आपण स्वतः डिस्टर्ब होऊन ह्या मीटिंग मधनं निघून गेलं तरी चालेल, ह्या मताचा मी आहे. ठीक आहे. पण बाकीच्यांना डिस्टर्बन्स झाला नाही ह्याची काळजी आपण घ्यायला पाहिजे सगळ्यांनीच मिळून. येस. हॅलो. हा, तर आपण सगळे मिळून काळजी घेऊया. म्यूट अनम्यूट केलेलं थोडस चेक करत जावा स्क्रीनवरती. मला माहिती आहे सगळेजण काम करतात आहेत. असलं कसलं काम करताय बघा. एज्युकेशन सोडून, मग तिकडे एज्युकेशन सोडून जर कामच करायचं तर मग एज्युकेशन घ्यायचंच कशासाठी, ह्या पण मताचा मी आहे पुढे जाऊन. इकडे शिकायलाच यायचं नाही. हे चुकीचं आहे का बरोबर आहे हे तुम्हीच ठरवा. ठीक आहे. तुम्हाला ते चॉईस देतोय मी. लेट अस रीड नेक्स्ट पॉइंट. हॅलो. काय अडचण इथपर्यंत? नो सर. हा, कोणाचं काय दुसरं मत असेल तर मांडू शकताय. माझ्याकडून कधी रागवलं गेलं, कधी ओरडलं गेलं, ठीक आहे, तर समजून घ्या मला. त्या रागवण्यामागे आहे ना, आपण सगळेच म्हणतोय. ठीक आहे. आपण सगळेच चांगले होण्याचा काय बघा ना, तिकडे पर्पज आहे, ऍक्च्युली इंटेन्शन आहे. आपण सगळेच चांगलं होण्याचा इंटेन्शन आहे, इन्क्लुडिंग मी. मला पकडून आहे ना, मला सोडून नाही बोलत आहे मी. ठीक आहे. इन्क्लुडिंग मी आहे. आय वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह अँड ऑल ऑफ अस. आपल्याला सगळ्यांनाच सुधारायचं आहे ह्यातून, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज मधून आहे. सो कुठला युनिट चाललंय बघा ना, युनिट नंबर 3 आहे मला वाटतं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. कितवा मला वाटतं, 3rd का 4th पॉइंट आहे ना. अंडरस्टँडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान, डिफरन्स बिटवीन रिस्पेक्ट अँड डिफरन्सिएशन. मोस्ट ऑफ द times and problems you will find in the family and society because of differentiation and discrimination. भेदभावामुळे प्रॉब्लेम्स आहेत, लक्षात घ्या. घरामध्ये आई आणि वडील आहेत. एक फॅमिली आपण कन्सिडर करू. आई वडील आहेत, त्यांना 2 मुलं आहेत, एक मुलगा आणि एक मुलगी. ठीक आहे. तर तिकडे मुलगा